प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ महत नाम धन्यवाद हो गौरव हो। प्रभु पुणी थरे तांको वाक्यरू परिचर्या करने निमंते सुजोग प्रदान करियछंती। तेणु मु हृदय तलु प्रभु जीशु ईश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे जेते जन ये वीडियो को देखुछंती समस्त को धन्यवाद सह जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रेज तोलर जनाए। प्रभु आपण माननकु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आज आम आलोचना करिबा प्रथम करंतिय तार 15 अध्याय आउ सेठारे आमे तार 35 पर्वरु किछि अंश को आमे आलोचना बा अध्ययन करिबा शिक्षा करिबा तार शेष पद पर्यंत। पाउल विशेषकर करंतिय मंडली को दुईटी शरीर विषय रे व्याख्यान करुछंती। गोटे शरीर होची अर्थली बॉडीज बा पार्थिव शरीर जोटा कि एबे आमे धारण करियछु। आ गोटे शरीर होची रेजुरेक्शन बॉडी पुनरुत्थित शरीर। पार्थिव शरीर एवं पुनरुत्थित शरीर मध्यरे पार्थक्य रही। आउ पाउल प्रभुंक आत्मांक द्वारा चालित हुई ए निगूढ़ तत्व को ए पार्थक्यर रहस्य को से वाक्य मध्यरे उल्लेख करियछंती। आमे प्रत्येकटी ख्रीष्ट विश्वासी विश्वासिनी माने आमे बे पार्थिव शरीर रे जीवन यापन करुछु। पार्थिव शरीर रे रही प्रार्थना करुछु, उपासना को जाऊछु, ख्रीष्टीय धर्मर समस्त कार्य को आमे संपादन करुछु। आमे पार्थिव शरीर रे ही परित्राण मध्य पाइछु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास करिबा द्वारा। किंतु आमे जानिबा दरकार पुनरुत्थित शरीर ता संपूर्ण भिन्न अटे। पुनरुत्थित शरीर संपूर्ण भिन्न अटे। आमे जानू जीशु ख्रीष्टଙ୍କ उदाहरण स्वरूप जीशु ख्रीष्टଙ୍କର जो पुनरुत्थित शरीर ताहा भिन्न अटे। आउ आमे विश्वासी माने मध्य जेतेबेले जीशु ख्रीष्टଙ୍କ महाशक्ति द्वारा जेतेबेले से आमको पुनरुत्थान कराइबे से पुनरुत्थित शरीर पार्थिव शरीर ठारू भिन्न अटे। तो आज आम पाउलଙ୍କ मत अनुसार बा पाउल जहाँ व्याख्यान करियछंती वाक्य ताहांकर वाक्य अनुसार रहस्य अनुसार आम पार्थक्य विषय को बुझा हब। तेबे आमे आसंतु आमे डिफरेंट बिटवीन फिजिकल बॉडी या अर्थली बॉडी एंड रेजुरेक्शन बॉडी कौन अटे से विषय को आमे अनुध्यान करूँ। पार्थिव शरीर एवं पुनरुत्थित शरीर मध्यरे कौन सब पार्थक्य रही अछि से विषय को आमे आज आलोचना करिबा। प्रथम विषय पार्थिव शरीर। आमे प्रथम करंतिय तार 15 जदि 42 पद को देखु सेठारे लेखा अछि पार्थिव शरीर पेरिसेबल बोली लेखा अछि। पार्थिव शरीर क्षयणीय अटे। ए शरीर ए जो शरीर रे आमे जीवन धारण करूछु यह पार्थिव शरीर अटे। आ ए शरीर क्षयणीय पेरिसेबल एटा विनाशयुक्त एटा क्षय पाइब। यार एटा एभरलास्टिंग शरीर नुह। कारण आदमଙ୍କ ଔରସରୁ जात जे आम्भे माने पाप हेतु ए शरीर कौनसी क्षेत्र रे यह योग्य नुह। बस आमे आम शरीर को प्रस्तुत करि पारिले हैं, आम शरीर को प्रार्थना रे नेले हैं, आम शरीर को प्रभु को छामु को उपासना द्वारा सहभागिता द्वारा प्रार्थना द्वारा शिक्षा द्वारा प्रभु को निकट को नेले हैं। वर्तमान यही शरीर यह हूँ क्षयणीय शरीर अटे। पेरिसेबल बॉडी यह क्षय पाइबा शरीर अटे। क्षय संपूर्ण क्षय पाई थाए शरीर। द्वितीय
ଶାରୀରିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶରୀର ବା ଅର୍ଥଲି ବଡି, ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡିସ୍ଅନର। ତାର 43 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନାଦରରେ ଏହା ରହିଅଛି ବା ଅନାଦରରେ ବାସ୍ତବ ହୋଇଅଛି। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡିସ୍ଅନର, ଅନାଦରରେ ବାସ୍ତବ ହୋଇଅଛି ଏ ଶରୀର। ଏହା ଅନାଦରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 43 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନାଦରରେ ବୁଣାଯାଏ। ଆମେ ଏଇ ଅନାଦର ଶରୀରରେ ବୁଣୁଅଛୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଏହି ଶରୀର ଅନାଦର ଅଟେ, ଆଉ ଏହି ଶରୀର ଅନାଦର ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଏହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱିକନେସ୍, ଦୁର୍ବଳତାରେ ବାସ୍ତବ ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସବଳତା ନାହିଁ। ସବଳତା ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନଥିବା ସକାଶେ ଆମେମାନେ ପାପ କରିଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ, ରାଇଟ୍ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲ କରି ବସିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ୱିକନେସ୍ ବଡି, ୱିକ୍ ବଡି, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱିକନେସ୍। ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ସକାଶେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ପୀଡ଼ା, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଆମେ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ, କାରଣ ଏହି ଶରୀର, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି। ଏହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି ଅଟେ। ଭର୍ସ 44 ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି, ଏହା ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡିକୁ ତିଆରି କଲେ। କେହି କହନ୍ତି ଆଦମଙ୍କର ଶରୀର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି ବୋଲି, ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କେହି କହନ୍ତି ପଟେଣ୍ଟିଆଲ ବଡି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଶରୀର ବୋଲି କହନ୍ତି। ବଟ୍ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର 45 ଏବଂ 47ରେ ଲେଖା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଡମ୍ ଏ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଅର୍ଥ। ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାର 45 ପଦଟିକୁ। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦମ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲେ, ଶେଷ ଆଦମ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମା ହେଲେ। 47 ପଦ ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥିବ, ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ। ତ ଆଦମ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବା ଆଦମ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ ପାର୍ଥିବ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ। ତାମାନେ ଆମ ଶରୀର ସେଇ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ଅଟେ, ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଆମଙ୍କର ଆଦିପିତା, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଆମେ ଜାତ। ତେଣୁ ଆଦମ ଯେମିତି ପାର୍ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଆମ ଏହି ଏର୍ଥଲି ବଡି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକାରେ ପାର୍ଥିବ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ତାର 6 ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ earthly bodies, those who are of earth bear the image of the men of dust। ତାର 48 ପଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ, ସେମାନେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ। ତାମାନେ ଆମ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଶରୀର, ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ।
ମୃତ୍ତିକା ଯାହାକି ଅର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏ ଡଷ୍ଟ, ବାସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟ, ଲାଇକ୍ वी आर फ्रॉम ଡଷ୍ଟ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତିଆରି, ଆଉ ଆଦାମଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ବଂଶ ଆମେ ଅଟୁ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏର୍ଥଲି ବଡି ବା ଶାରୀରିକ ବା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଏହା ହେଉଛି ମୋର୍ଟାଲ, ତାର 53 ଏବଂ 54। ଏହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର, ମୋର୍ଟାଲ ବଡି, ମୃତ ବଡି। ଏହା ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ହଁ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋର୍ଟାଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଡେଥ୍, ଲାଇକ୍ ଏ ବଡି ଲାଇକ୍ ଡେଥ୍, ମୋର୍ଟାଲ ବଡି, ମୃତ ହେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାର ଅଛି। ତ ଏହା ମୋର୍ଟାଲ ବଡି ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଏହା ଅଟେ। ତ ଏହା ଅର୍ଥଲି ବଡିଜ୍, ଏହାକୁ ଅର୍ଥଲି ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ବଡି କ'ଣ।